Dear students, welcome you all a video series of database management system. I, Professor Dhruvi Marsonia, welcome you all in the video series of the database management system. In the previous video, we have completed our unit 1st and unit 3, which is a part of our syllabus database management system. 33300703 is the code of our subjects, and we have to perform a practical 1 to 9 from our syllabus listed practicals, and now onwards we go our next unit. Unit 4 is relational algebra and implementations of relational algebra in SQL. In unit 3 we have to perform some operations like DDL command, DML command, DQL command. Okay, this all the operations performed in SQL we already done in our unit 3. In the unit 4 we have to discuss implementations of relational algebra in SQL and what is the relational algebra. So let us start our unit 4. Topic to be covered in unit 4 is, first of all, what is relational database, what is meaning of relations, database, table, which is some definitions of relation. Second one is domain, keys of relations. There are the many different types of key available in the relational algebra is like set operation, union, join. Implementations of relational algebra using SQL, that means perform a set operation, intersections operations in SQL. Set operators, different types of join, subquery, report and adding views. These are the topics to be covered in our unit 4. Let us start with the first point, structure of the relational database or some fundamentals, definitions, or what is a relational algebra. Let's start. First of all, relational algebra is, relational algebra ને શું કહી શકાય તો કે RDBMS, relational database management system, is based on the relational data model. કોના બેઝ ઉપર છે તો કે રિલેશનલ ડેટા મોડલના બેઝ ઉપર છે. હવે રિલેશનલ મોડલ એટલે શું છે તો કે રિલેશનલ ડેટા મોડલ છે ને એ ફર્સ્ટ કોને ઇન્ટ્રોડ્યુસ કર્યું છે તો એની હિસ્ટ્રી સમજીએ તો રિલેશનલ ડેટા મોડલ વોઝ ફર્સ્ટ ઇન્ટ્રોડ્યુશન બાય ડોક્ટર એડગર એફ કોડેટ of IBM research in 1970. He represents the overview of the relational model in the one research paper. ડોક્ટર કોડેટે એક રિસર્ચ પેપર બનાવેલું હતું જેમાં રિલેશનલ ડેટાબેઝ મોડલ વિશે એને ઓવરવ્યૂ આપેલો હતો. પછી ડોક્ટર કોડેટે પ્રપોઝ ધી ક્રાઇટેરિયા ઓફ સ્ટ્રક્ચરિંગ રિલેશનલ ડેટાબેઝ એક્યુરેટલી, પછી એને રિલેશનલ ડેટાબેઝ કેવી રીતે એક્યુરેટલી બનાવવું એના ઉપર રિસર્ચ કર્યું છે. બરાબર. પછી એ મોડલ ઉપરથી પહેલું ડેટાબેઝ સિસ્ટમ ડેવલપ થયું. પહેલું જ જે રિલેશનલ ડેટાબેઝ મોડલ ડેવલપ થયું એ હતું સિસ્ટમ આર. ક્યાં થયું હતું તો કે ડોક્ટર કોડેટે કર્યું હતું IBM રિસર્ચ લેબોરેટરીમાં આફ્ટર 1970. બરાબર. તો સિસ્ટમ આરે શું પ્રોવાઈડ કર્યું તો કે ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન્સ ઓફ ડેટા સ્ટ્રક્ચર એન્ડ ઓપરેશન્સ. System R led the develop of the structure query language and producing the various commercial relational database. બરાબર. SQL માં એને પરફોર્મ કરી અને રિલેશનલ ડેટાબેઝ બનાવેલું હતું. હવે રિલેશનલ ડેટાબેઝ છે બરાબર એ સેમ લાઈક અવર ડેટાબેઝ, અવર ટેબલ, અવર કોલમ, અવર એટ્રીબ્યુટ્સ. બરાબર. આપણો જેવો ડેટાબેઝ છે એના જેવું જ છે પણ એની ડેફિનેશન અને એના કન્સેપ્ટ અલગ છે, એનું ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન્સ આપણે અલગ રીતે કરવાનું છે. એકચ્યુઅલી રિલેશનલ શબ્દ ક્યાંથી આવ્યો છે તો કે રિલેશન
શબ્દ છે એ મેથેમેટિક્સમાં આપણે જે સેટ ઓપરેશન્સમાં પરફોર્મ કરીએ છીએ એના ઉપરથી રિલેશનશીપ ઉપરથી રિલેશન શબ્દ આવેલો છે, બરાબર છે. તો રિલેશનલ ડેટાબેઝ મોડેલ છે એ કોના જેવું છે તો કે બેઝડ ઓન ધી રિલેશનલ ડેટા મોડેલ. In a relational model, table contains data and relationship among the data. એટલે ટેબલને શું કહેવાય તો કે રિલેશન, બરાબર. એની અંદર જે ડેટા હોય એ એકબીજા સાથે કેવી રીતે કનેક્ટેડ છે તો એને શું કહેવાય તો કે રિલેશનશિપ. જે કોઈ પણ ટેબલ છે ડેટાબેઝની અંદર, ઇટ અસાઇન્ડ અ યુનિક નેમ, બરાબર છે, with unique name of the column table contain the variable number of rows or records. For example, આપણે સ્ટુડન્ટ ડિટેલ્સનું ટેબલ બનાવતા હોય, બરાબર, તો આપણે ટેબલ ક્રિએટ કરીએ ત્યારે આપણે કોઈ પણ ટેબલનું યુનિક નામ આપીએ, બરાબર. જ્યારે એસક્યુએલમાં ટેબલ ક્રિએટ કરતા હોય ત્યારે એનું યુનિક નામ આપીએ છીએ, બરાબર. પછી એમાં જેટલી કોલમો લઈએ, ફોર એક્ઝામ્પલ સ્ટુડન્ટ ડિટેલ્સની અંદર સ્ટુડન્ટ આઈડી, સ્ટુડન્ટ નેમ, બ્રાન્ચ, સેમેસ્ટર, એડ્રેસ, સિટી, મોબાઈલ નંબર, તો એ બધું આપણે કોલમ ટેબલની અંદર કોલમના નામ લઈએ છીએ, બરાબર, જે પણ આપણે યુનિક જ લઈએ છીએ, બરાબર. અ ટેબલ રિપ્રેઝન્ટ એન એન્ટિટી કોલમ ઓફ એ ટેબલ રિપ્રેઝન્ટ્સ એ એટ્રીબ્યુટ્સ, બરાબર. ટેબલની અંદર જે કાંઈ છે એમાં આપણે એટ્રીબ્યુટ્સ કોને કહેવાય, રો કોને કહેવાય, ટપલ્સ કોને કહેવાય એ ખ્યાલ જ છે અને આપણે હમણાં પણ એ ડિસ્કસ કરીએ. ચલો, તો રિલેશનલ ડેટાબેઝની શરૂઆતની ડેફિનેશન્સ વિશે ડિસ્કશન કરીએ. ફોર એક્ઝામ્પલ, આ કોઈ એક ટેબલ છે, બરાબર, જેમાં સ્ટાફ, ફોર એક્ઝામ્પલ સ્ટાફનું ટેબલ છે જેમાં સ્ટાફ આઈડી, સ્ટાફ નેમ અને સ્ટાફ મોબાઈલ નંબર આ 3 કોલમ અવેલેબલ છે. તો હવે રિલેશનલ એલ્જીબ્રામાં આ ટેબલને કેવી રીતે રિપ્રેઝન્ટ કરવામાં આવે છે એ સમજીએ. હવે જુઓ, એટ્રીબ્યુટ્સ કોને કહેવાય તો કે કોલમને, બરાબર. સ્ટાફ નેમ છે તો કે સ્ટાફ નેમની આખી કોલમ હોય એને શું કહેવામાં આવે રિલેશનલ એલ્જીબ્રામાં તો કે એટ્રીબ્યુટ્સ, બરાબર. એવી જ રીતે સ્ટાફ આઈડીમાં 1 2 3 છે તો સ્ટાફ આઈડીમાં 1 2 3 ને શું કહેવામાં આવે કોલમને તો કે એટ્રીબ્યુટ્સ. અહીંયા સ્ટાફ નેમ છે, બરાબર, તો એમાં 2 એટ્રીબ્યુટ્સ ઇન ધ સેમ રિલેશન ઓર a table cannot have the same name, બરાબર. યુનિકલી આઈડેન્ટિફિકેશન્સ માટે આપણે શું કરીએ કે સ્ટાફના નામ છે એ સરખા ન હોવા જોઈએ, બરાબર છે. તો કોલમને રિલેશનલ એલ્જીબ્રામાં શું કહેવામાં આવે તો કે એટ્રીબ્યુટ્સ, બરાબર. એટ્રીબ્યુટ્સ ઇક્વલ્સ ટુ કોલમ નેમ અને એક કોલમમાં 2 નામ સરખા ન હોવા જોઈએ, બરાબર છે. આ ડેફિનેશન ખાસ સમજવા જેવી છે. આ બધી રિલેશનલ એલ્જીબ્રાની ફંડામેન્ટલ્સ ડેફિનેશન્સ છે. તો આ હતી એટ્રીબ્યુટ્સની ડેફિનેશન્સ. ચલો બીજી ડેફિનેશન્સ જોઈએ. રો તો શું થાય તો કે કલેક્શન ઓફ રેકોર્ડ એટલે શું બને રો. એકથી વધારે આપણે જે વેલ્યુઝ છે, બરાબર, ટેબલની વેલ્યુઝ છે એને કમ્બાઈન કરો એટલે શું બને રો, બરાબર. તો કે 2 પછી સ્ટાફનું નેમ અને એના મોબાઈલ નંબર, આ 3 વસ્તુ કમ્બાઈન કરી ડેટા કમ્બાઈન કર્યો એટલે શું બન્યું રો, બરાબર. રોને શું કહેવાય તો કે રેકોર્ડ અને રિલેશનલ એલ્જીબ્રામાં એને શું કહેવાય તો કે ટપલ્સ. રો, રેકોર્ડ અને ટપલ્સ which is a collections of data in a table which is એકબીજા સાથે કંઈક મિનિંગથી જોડાયેલા હોય એવા ડેટાને તમે ભેગા કરો એટલે શું બને તો કે રો, બરાબર છે. તો આ હતી રો. હવે ટોટલ નંબર ઓફ ટપલ્સ અથવા તો ટોટલ નંબર ઓફ રોઝ, આ ટેબલની અંદર કેટલી રો છે તો કે 3, બરાબર. તો ટોટલ નંબર ઓફ ટપલ્સ પણ કેટલા થયા તો કે 3. નંબર ઓફ રો ઇક્વલ્સ ટુ નંબર ઓફ ટપલ. તો ટોટલ નંબર ઓફ ટપલ્સ ને શું કહેવામાં આવે તો કે કાર્ડિનાલિટી ઓફ ધી રિલેશન્સ. રિલેશનના કન્સેપ્ટમાં ટોટલ નંબર ઓફ રો ઓર ટોટલ નંબર ઓફ ટપલને શું કહેવામાં આવે તો કે કાર્ડિનાલિટી ઓફ ધી રિલેશન્સ, બરાબર છે. એના પછી ડેફિનેશન્સ જોઈએ હજી.
એના પછીની ડેફિનેશન્સ જોઈએ. નંબર ઓફ કોલમ્સ, બરાબર, નંબર ઓફ કોલમ્સ, ટોટલ નંબર ઓફ રો ને શું કહેવામાં આવે તો કે કાર્ડિનાલિટી ઓફ ધી રિલેશન. હવે ટોટલ નંબર ઓફ કોલમ ને શું કહેવામાં આવે તો કે એરિટી. બરાબર, આ બધી ડેફિનેશન્સ રિલેશનલ એલ્જીબ્રાના કન્સેપ્ટમાં છે, તો એને શું કહેવામાં આવે તો કે એરિટી. નંબર ઓફ કોલમ્સ ઇક્વલ્સ ટુ 3. આ ટેબલમાં કેટલી કોલમ છે? 3. તો એરિટી કેટલી થઈ? 3. આ ટેબલમાં 2 કોલમ હોય તો એરિટી કેટલી થાય? 2. બરાબર છે. હવે હજી એક ડેફિનેશન્સ છે ડોમેન. તો ડોમેન કેને કહેવામાં આવે તો કે સેટ ઓફ પરમિટેડ વેલ્યુ ફોર ધેટ એટ્રીબ્યુટ્સ. એટ્રીબ્યુટ્સ એટલે કોલમમાં, એટલે કોલમની અંદર સેટ ઓફ પરમિટેડ વેલ્યુને શું કહેવામાં આવે તો કે ડોમેન. એટલે શું થાય? ફોર એક્ઝામ્પલ સ્ટાફ મોબાઈલ નંબર છે, તો ત્યાં આપણે શું અલાઉ કરીએ તો કે નંબર જ અલાઉ કરીએ. બરાબર, ત્યાં આપણે કેરેક્ટર અલાઉ નથી કરતા મોબાઈલ નંબરમાં. બરાબર, અને આપણે એવી કન્ડિશન મૂકી શકીએ કે સ્ટાફના મોબાઈલ નંબર કેટલા હોવા જોઈએ તો કે 10 ડિજિટ્સના જ હોવા જોઈએ, એનાથી વધારે ના હોવા જોઈએ. તો આ જે આપણે કન્ડિશન પુટ કરી કે ખાલી નંબર જ હોવા જોઈએ અને 10 થી વધારે ન હોવા જોઈએ, તો એ શું થયું તો કે ડોમેન ઓફ સ્ટાફ મોબાઈલ નંબર કોલમ ઓર attributes. એટલે set of permitted value for that attributes equals to domain. બરાબર છે. તો આ બધી ફંડામેન્ટલ્સ ડેફિનેશન્સ આપણે ડિસ્કસ કરી અહીંયા જે રિલેશનલમાં હતું. હવે રિલેશન કોને કહેવાય? બરાબર, તો કે પ્રીડિફાઇન્ડ રો કોલમ ફોર્મેટ ફોર સ્ટોરિંગ ધી ઇન્ફોર્મેશન્સ ઇક્વલ્સ ટુ રિલેશન ઓર એ ટેબલ. હવે આ સ્ટાફનું ટેબલ્સ છે, બરાબર, એમાં પ્રી ડિફાઇન્ડ કોલમ આપણે આપી દીધી હતી. બરાબર, કે આ 3 કોલમ આપણે લેવાની છે. બરાબર, તો પ્રી ડિફાઇન્ડ રો ઓર કોલમ ફોર્મેટ ફોર સ્ટોરિંગ ધી ઇન્ફોર્મેશન એટલે આપણે ટેબલ જેવું ક્રિએટ કરીએ સ્ટાફનું. બરાબર, એને ડિસ્ક્રાઇબ કરીએ. એ શું થયું તો કે ટેબલ. એને જ શું કહેવામાં આવે તો કે રિલેશન. બરાબર, એને જ શું, ટેબલને જ શું કહેવામાં આવે તો કે રિલેશન્સ. તો અહીંયા જે સ્ટાફનું ટેબલ્સ છે એ શું છે તો કે રિલેશન. ઇટ ઇઝ કોલ્ડ એ રિલેશન. સ્ટાફ નામનું રિલેશન્સ અહીંયા છે. તો અહીંયા આપણે બધી ફંડામેન્ટલ્સ ડેફિનેશન્સ ઓફ રિલેશનલ એલ્જીબ્રાથી આપણે આપણું યુનિટ સ્ટાર્ટ કર્યું અને ફંડામેન્ટલ્સ ડેફિનેશન્સ બધી ડિસ્કશન્સ કરી. ચલો નેક્સ્ટ જોઈએ. હવે શું આવે છે તો કે કીઝ આવે છે બધી. કીઝ એટલે પહેલા તો કીઝ એટલે શું તો કે ટેબલની અંદર કોઈ એવી કોલમ અથવા તો એવી વેલ્યુ હોય કે જેનાથી હું રેકોર્ડ છે એ યુનિકલી અને ફાસ્ટર ફાઇન્ડ કરી શકું. બરાબર, તો એવી વેલ્યુ એટલે શું તો કે એવી વેલ્યુને શું કહેવામાં આવે તો કે કીઝ. બરાબર, ફોર એક્ઝામ્પલ સ્ટુડન્ટ ટેબલની અંદર આપણી પાસે 1000 રેકોર્ડ છે. બરાબર, એમાંથી મારે કોઈ પર્ટિક્યુલર 10 જ સ્ટુડન્ટનો રેકોર્ડ સર્ચ કરવો છે, તો એ સર્ચ ઇઝીલી થઈ શકે અને ફાસ્ટર થઈ શકે એના માટે કીઝનો કન્સેપ્ટ છે. તો અહીંયા બહુ બધી ટાઈપની કીઝ અવેલેબલ્સ છે, કન્સ્ટન્ટ અવેલેબલ્સ છે ડેટાબેઝ મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમમાં. આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ કીથી. બરાબર, જેમાં પહેલું આપણે શું સમજશું તો કે સુપર કી. તો સુપર કી કોને કહેવાય? અ સુપર કી ઇઝ એ સેટ ઓફ one or more attributes whose value uniquely identify each record within a relation. તો આ સુપર કીની ડેફિનેશન્સ છે. A super key is a set of one or more attributes whose value uniquely identify each record. પહેલા તો સુપર કી એટલે શું છે તો કે સેટ ઓફ one or more attributes. એટ્રીબ્યુટ્સ એટલે શું તો કે કોલમ. એટલે સુપર કી એટલે શું કે એકથી વધારે એવી કોલમના કોમ્બિનેશન્સ કરવાના જેથી હું વેલ્યુઝ છે એ યુનિકલી આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકું છું. તો કે કોની તો કે રેકોર્ડની. શેમાં તો કે ટેબલની અંદર. તો સુપર કી એટલે શું તો કે એવી વેલ્યુ એક અથવા એકથી વધારે એટ્રીબ્યુટ્સ આપણે ભેગા કરીએ છીએ ત્યારે મને જે રેકોર્ડ્સ ઇઝીલી અને યુનિકલી આઈડેન્ટિફાઈ થઈ જવો જોઈએ રિલેશન્સમાંથી, એને શું કહેવામાં આવે તો કે સુપર કી. બરાબર, જો સમજીએ ડિટેલ્સમાં સુપર કી.
ફોર એક્ઝામ્પલ આ સ્ટુડન્ટ નામનું ટેબલ્સ છે, બરાબર, જેમાં એનરોલમેન્ટ નંબર, રોલ નંબર, નેમ, બ્રાન્ચ, સેમેસ્ટર, એસપીઆઈ અને બેકલોગ, બરાબર, આવી 1 2 3 4 5 6 અને 7 7 કોલમ છે, એટલે 7 ડિફરન્ટ એટ્રીબ્યુટ્સ અવેલેબલ છે. હવે આમાંથી સુપર કી એટલે શું એ આપણે સમજીએ. તો પહેલું જુઓ, એનરોલમેન્ટ નંબર છે, બરાબર, અહીંયા તમે જોઈ શકો છો સીઈ બ્રાન્ચના એનરોલમેન્ટ નંબર જ છે 17695030750 બરાબર. તો આ એનરોલમેન્ટ નંબર શું છે તો કે એક યુનિક કોમ્બિનેશન્સ છે. શું કામે આવું આપે તો કે યુનિવર્સિટી આપને એનરોલમેન્ટ નંબર શું કામે આપે છે તો કે તમારી વેલ્યુ અથવા તમારો ડેટા છે એ યુનિકલી આઈડેન્ટિફાઈ ગમે ત્યારે કરવો હોય ત્યારે થાય, બરાબર છે. તો આ કોમ્બિનેશનમાં જુઓ 17 એટલે શું તો કે એડમિશન યર, 695 તો કે શું તો કે ઇન્સ્ટિટ્યૂટનો કોડ, 03 એ વચ્ચે ડિજિટ છે, 07 એટલે શું તો કે કોમ્પ્યુટર બ્રાન્ચનો સ્ટુડન્ટ્સ છે, 5 એ પણ પાછું વચ્ચે ડિજિટ છે, 01 છે એ શું છે તો કે એનો એનરોલમેન્ટ નંબર, બરાબર. તો આવી રીતે એનરોલમેન્ટ નંબર બધાના યુનિકલી ડિઝાઇન થયેલા છે, જે તમારી પાસે પણ તમારો એનરોલમેન્ટ નંબર અત્યારે છે. તમારો એનરોલમેન્ટ નંબર તમે ગમે ત્યાં પુટ કરો એટલે તમને બધી જ ઇન્ફોર્મેશન્સ મળી જાય છે, લાઈક રિઝલ્ટ, પછી તમારી હિસ્ટ્રી, પછી તમે કઈ કોલેજમાં સ્ટડી કરો છો, કેટલામાં સેમેસ્ટરમાં છો, બરાબર છે. તો આ જે એનરોલમેન્ટ નંબર છે એને આપણે શું કહી શકીએ તો કે સુપર કી, બરાબર. હવે આ એનરોલમેન્ટ નંબર યુનિવર્સિટીમાં કોઈ પણ બીજા સ્ટુડન્ટનો નહીં હોય, બરાબર. એટલે ખાલી એક જ વેલ્યુથી મને તમારો બધી જ ડેટા અથવા બધી જ ઇન્ફોર્મેશન્સ ફાઇન્ડ આઉટ યુનિકલી થઈ જશે. તો આવા એટ્રીબ્યુટ્સને શું કહેવામાં આવે તો કે સુપર કી, બરાબર છે. હવે ફોર એક્ઝામ્પલ એનરોલમેન્ટ નંબર નથી આપણી પાસે, એનરોલમેન્ટ નંબર નથી આપણી પાસે, રોલ નંબર, નેમ, બ્રાન્ચ અને સેમેસ્ટર આ 4 કોલમ અથવા તો એટ્રીબ્યુટ્સ છે. રોલ નંબર છે, પછી નામ છે, બ્રાન્ચ છે અને સેમેસ્ટર છે. હવે જો રોલ નંબરમાં 101, 102, 3, 4, 5, 6 અને 7 બધા યુનિક છે, બરાબર, અને બ્રાન્ચ છે અને સેમેસ્ટર છે. તો મને તમારું નામ ફાઇન્ડ આઉટ કરવું હોય તો ખબર પડી જાય. તો હું આ 3 વસ્તુ ભેગી કરું છું, રોલ નંબર, બ્રાન્ચ અને સેમેસ્ટર. ફોર એક્ઝામ્પલ 101 કરું, પછી બ્રાન્ચ કહી તો કે કોમ્પ્યુટર અને સેમેસ્ટર કયું તો કે થર્ડ. તો 101 રોલ નંબર છે એવું કોણ છે તો કે પ્રિતેશ, બરાબર. એનો એનરોલમેન્ટ નંબર, એના એસપીઆઈ એ બધું જ મને ફાઇન્ડ આઉટ થઈ જશે આ 3 વસ્તુ ભેગી કરું તો અહીંયા આ 3 વસ્તુ કમ્બાઈન કરો છો, રોલ નંબર, બ્રાન્ચ અને સેમેસ્ટર, બરાબર. તો એ શું થયું તો કે સુપર કી. જો આપણે એનરોલમેન્ટ નંબર હોય તો આપણે ફર્સ્ટ પ્રાયોરિટી આપણી એનરોલમેન્ટ નંબર જ છે, સુપર કી છે. જો એનરોલમેન્ટ નંબર નથી તો રોલ નંબર, બ્રાન્ચ અને સેમેસ્ટર આ 3ને કમ્બાઈન કરો તો પણ આ 3 ભેગા થઈ અને મને ડેટા મારો યુનિકલી આઈડેન્ટિફાઈ થઈ શકે છે, બરાબર, કે 101 રોલ નંબર છે ને બ્રાન્ચ સી છે ને સેમેસ્ટર 3 છે. તો એ સ્ટુડન્ટની ડિટેલ્સ આ જ છે, બરાબર. તો એને શું કહી શકાય તો કે સુપર કી, બરાબર છે. આઈ હોપ એક્ઝામ્પલ લીધું છે એટલે તમને ક્લિયર થઈ ગયું હશે. બીજી કી છે કેન્ડિડેટ કી. તો કેન્ડિડેટ કીની અંદર શું છે, અ કેન્ડિડેટ કી ઇઝ અ સબસેટ ઓફ ધી સુપર કી. કેન્ડિડેટ કી શું છે તો કે સબસેટ છે, કોની છે તો કે સુપર કીની. સબસેટ એટલે શું થાય તો કે જે સેટનો જે ડેટા સુપર કી છે, બરાબર, જેટલી સુપર કી બનતી હોય એની અંદર કી આવી જતી હોય બધી, એને શું કહેવામાં આવે તો કે કેન્ડિડેટ કી. કેન્ડિડેટ કી ઇઝ a subset of the super key. A candidate key is the least combination of attributes that uniquely identify each record in the table. Candidate key એટલે શું તો કે least combination of the attributes that uniquely identify each record in the table. એટલે સુપર કીના લિસ્ટ કોમ્બિનેશન્સ એટ્રીબ્યુટ્સ આપણે બનાવીએ જેથી આપણે ડેટા યુનિકલી આઈડેન્ટિફાઈ થઈ શકે, બરાબર. તો એવી કીને શું કહેવામાં આવે તો કે કેન્ડિડેટ કી.
આ જે લિસ્ટ કોમ્બિનેશન ઓફ ફિલ્ડ છે એ કેન્ડિડેટ કી અને સુપર કીને ડિફરન્શિએટ કરે છે. અગેન આપણે એક્ઝામ્પલ લઈને સમજશું કે કેને કેન્ડિડેટ કી કહેશું અને કેને સુપર કી કહેશું. પણ કેન્ડિડેટ કી ઇઝ એ લિસ્ટ કોમ્બિનેશન ઓફ એટ્રીબ્યુટ્સ ધેટ યુનિકલી આઈડેન્ટિફાય ઈચ રેકોર્ડ ઇન ધી ટેબલ. સુપર કીમાં આપણે જેટલા ઓછા કોમ્બિનેશન્સ બનાવીએ અને જે કી બનાવીએ એને શું કહેવામાં આવે તો કે કેન્ડિડેટ કી. હવે જોઈએ કેન્ડિડેટ કી એટલે શું. ફોર એક્ઝામ્પલ એનરોલમેન્ટ નંબર, રોલ નંબર, બ્રાન્ચ, સેમેસ્ટર, એસપીઆઈ અને બેકલોગ. અહીંયા આપણે નેમ એટ્રીબ્યુટ્સને અત્યારે હાઇડ કરેલું છે. તો આમાં આપણે જોઈએ રોલ નંબર, બ્રાન્ચ અને સેમેસ્ટર. બરાબર, આ ત્રણ કી આપણે કમ્બાઈન કરી. રોલ નંબર, બ્રાન્ચ અને સેમેસ્ટર. હવે એમાં જુઓ રોલ નંબર શું છે તો કે 101, બ્રાન્ચ શું છે તો કે સીઈ અને સેમેસ્ટર 3. પાછું જો 101 છે ને એ સીઆઈ બ્રાન્ચમાં, સીએલ બ્રાન્ચમાં આવ્યું અને સેમેસ્ટર 3. પાછું 101 છે એ સીઈ બ્રાન્ચમાં આવ્યું, સેમેસ્ટરમાં શું આવ્યું તો કે 4. બરાબર, જો આવું કોમ્બિનેશન્સ આપણે કરીએ રોલ નંબર, બ્રાન્ચ અને સેમેસ્ટર તો એ શું થયું તો કે કેન્ડિડેટ કી. બરાબર, રોલ નંબર 101 હોય, બ્રાન્ચ સી હોય અને સેમેસ્ટર 3 હોય તો એવા સ્ટુડન્ટનું નામ શું તો કે પ્રિતેશ. પછી રોલ નંબર 101 હોય, બ્રાન્ચ સીએલ હોય અને સેમેસ્ટર 3 હોય તો એવા સ્ટુડન્ટનું નામ શું તો કે દર્શન. 102 હોય, સેમેસ્ટર 5th હોય, બ્રાન્ચ સી હોય તો એવાનું નામ શું તો કે શ્રેયા. બરાબર છે. હવે કેન્ડિડેટ કી અને સુપર કીનો આપણે ડિફરન્સ સમજતા જઈએ. ક્યારે કોને કેન્ડિડેટ કી કેવી અને ક્યારે સુપર કી કેવી. ફોર એક્ઝામ્પલ એનરોલમેન્ટ નંબર અને બ્રાન્ચ આ બે કન્સિડર કરીએ. બરાબર, તો ખાલી એનરોલમેન્ટ નંબર અને બ્રાન્ચ આ બે ભેગી કરીએ આપણે તો એ સુપર કી બની શકે તો કે બની શકે. ખાલી એનરોલમેન્ટ નંબરને આપણે પણ સુપર કી તરીકે લઈ શકીએ. અહીંયા એનરોલમેન્ટ નંબર અને બ્રાન્ચ જુઓ તો 01 CE 02 CE, પાછું 01 સિવિલ 02 સિવિલ. બરાબર, પાછું 1 CE 2 CE 5 CE. બરાબર, આવી રીતે છે. તો હવે જુઓ અહીંયા આપણે મારો એક ક્વેશ્ચન્સ છે કે એનરોલમેન્ટ નંબર એકલું છે તો એ એઝ અ સુપર કી તરીકે વર્ક કરી શકે. ખાલી એનરોલમેન્ટ નંબર આપણે લઈએ તો ખાલી એનરોલમેન્ટ નંબરથી આપણે યુનિકલી ડેટા આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકીએ છીએ. તો આન્સર ઇઝ યસ. બરાબર, એનરોલમેન્ટ નંબર ઉપરથી આપણે બધો ડેટા યુનિકલી મળી જશે. પણ જ્યારે ખાલી બ્રાન્ચ લઈએ છીએ બરાબર તો આપણે ડેટા યુનિકલી આઈડેન્ટિફાઈ થઈ શકે છે તો કે નહીં. તો અહીંયા શું થાય તો કે એનરોલમેન્ટ નંબર અને બ્રાન્ચ એ સુપર કી છે બટ નોટ એ કેન્ડિડેટ કી. લિસ્ટ કોમ્બિનેશન એટલે ખાલી એનરોલમેન્ટ નંબર અલોંગ વર્ક એઝ એ સુપર કી. આન્સર ઇઝ યસ. સો ધ એનરોલમેન્ટ નંબર and branch is super key but not a candidate key because of ખાલી branch ઉપરથી મને યુનિકલી ડેટા આઈડેન્ટિફિકેશન થશે નહીં. અને આપણે કેન્ડિડેટ કીમાં શું કરવાનું છે તો કે લિસ્ટ કોમ્બિનેશન ઓફ ધી સુપર કી જેમ બને એમ ઓછા કોમ્બિનેશન્સ કરવાના છે. તો ખાલી એનરોલમેન્ટ નંબરને આપણે કેન્ડિડેટ કી તરીકે કન્સિડર કરી શકીએ છીએ પણ એનરોલમેન્ટ નંબર અને બ્રાન્ચને એક સાથે કન્સિડર કરી શકીએ નહીં કેન્ડિડેટ કી તરીકે. બરાબર છે. બીજું એક્ઝામ્પલ લઈએ. ફોર એક્ઝામ્પલ રોલ નંબર, બ્રાન્ચ અને સેમેસ્ટર. તો આપણે આગળ જેવી રીતે સમજ્યા કે રોલ નંબર, બ્રાન્ચ અને સેમેસ્ટર બરાબર આ સુપર કી થઈ શકે. બરાબર, સુપર કી થઈ શકે રોલ નંબર, બ્રાન્ચ અને સેમેસ્ટર. બરાબર, આ ત્રણ સુપર કી છે. હવે એમાં લિસ્ટ કોમ્બિનેશન બનાવી આપણે શું કાઢી નાખીએ તો કે સેમેસ્ટર મેં અહીંયા કાઢી નાખ્યું. શું કર્યું તો કે રોલ નંબર અને બ્રાન્ચ. તો હવે જો રોલ નંબર 101 CE બ્રાન્ચ, 102 CE બ્રાન્ચ પણ એ જ રોલ નંબર્સ છે પાછા 101 સિવિલ બ્રાન્ચ, 102 સિવિલ બ્રાન્ચ. હવે આ બેના કોમ્બિનેશન્સમાંથી આપણે કેન્ડિડેટ કી બનાવીએ તો આપણે ડેટા યુનિકલી મળી જાય. તો અહીંયા જુઓ 101 બ્રાન્ચ CE પણ સેમેસ્ટર કયું બરાબર 101 CE તો એમ્બિગ્યુટી જનરેટ થઈ એટલે એકથી વધારે ડેટા સરખો થયો તો આનો આન્સર શું છે નો.
બરાબર. એટલે રોલ નંબર અને બ્રાન્ચ ઉપરથી ખાલી આપને ડેટા યુનિકલી આઈડેન્ટિફાય થઈ શકશે નહીં. આપણે ભેગું શું જોશે તો કે સેમેસ્ટર. તો રોલ નંબર અને બ્રાન્ચ ખાલી આપણે એને કેન્ડિડેટ કી તરીકે કન્સિડર કરી શકીએ નહીં. બરાબર છે. હવે જુઓ પાછું અહીંયા રોલ નંબર, બ્રાન્ચ અને સેમેસ્ટર. બરાબર. આ ત્રણેયને આપણે સુપર કી તરીકે લઈ શકીએ તો કે યસ. બરાબર. પણ ખાલી રોલ નંબર અને સેમેસ્ટર, બરાબર, આ બે લિસ્ટ કોમ્બિનેશન બનાવીએ તો એ સુપર કી તરીકે વર્ક કરી શકશે તો કે નહીં. તો સુપર કી એ નહીં બને અને શું બનશે, કેન્ડિડેટ કી પણ નહીં બને. બરાબર. એટલે ખાલી રોલ નંબર અને સેમેસ્ટરનું કોમ્બિનેશન્સ કરશો તો પણ આપણે ડેટા યુનિકલી આઈડેન્ટિફાય નહીં થઈ શકે. હવે પછી પાછું એની કન્ટિન્યુ એક્ઝામ્પલ સાથે રોલ નંબર, બ્રાન્ચ અને સેમેસ્ટર આ ત્રણેય સુપર કી છે. યસ, સુપર કી છે. હવે બ્રાન્ચ અને સેમેસ્ટર આપણે રોલ નંબર કાઢી નાખ્યા છે. બરાબર. એ બેને આપણે રોલ નંબર કાઢી નાખીએ તો ઇઝ વર્ક એઝ અ સુપર કી ઓર કેન્ડિડેટ કી. મને બ્રાન્ચ અને સેમેસ્ટર ઉપરથી ખબર પડે સ્ટુડન્ટ્સનો ડેટા તો કે નહીં. બરાબર છે. સેમ એવી રીતે સુપર કી, રોલ નંબર, બ્રાન્ચ અને સેમેસ્ટર. તો આમાં રોલ નંબર, બ્રાન્ચ અને સેમેસ્ટર ત્રણેય વસ્તુ આપણે સાથે કરીએ તો એ શું થઈ ગયું તો કે સુપર કી એઝ વેલ એઝ કેન્ડિડેટ કી. આમાંથી તમે કોઈ પણ એક એટ્રીબ્યુટ્સ અથવા તો કોલમને નિગ્લેક્ટ કરો છો તો એ સુપર કી તરીકે અથવા તો કેન્ડિડેટ કી તરીકે વર્ક કરતી નથી. જ્યારે સુપર કી માટે મારે શું જોશે તો કે આ ત્રણેય કોલમનું કોમ્બિનેશન્સ જોશે. ત્રણેય કોલમ્સને હું કમ્બાઈન કરું અને મને ડેટા યુનિકલી આઈડેન્ટિફાઈ થાય છે એટલા માટે એ શું છે તો કે સુપર કી. તો આ ટેબલની અંદર આપણે બે સુપર કી કન્સિડર કરી શકીએ. એક તો એનરોલમેન્ટ નંબર ખાલી એક અને કોમ્બિનેશન્સ ઓફ 3 attributes રોલ નંબર, બ્રાન્ચ અને સેમેસ્ટર which is work as a super key as well as candidate key. I hope આટલા બધા એક્ઝામ્પલ લીધા છે એટલે આપણે ક્લિયર થઈ ગયું હશે. હવે એના પછીની ડેફિનેશન્સ છે. આપણે બે ડેફિનેશન ડિસ્કસ કરી, સુપર કી અને કેન્ડિડેટ કી. એના પછીની ડેફિનેશન્સ છે પ્રાઇમરી કી. બરાબર. તો પ્રાઇમરી કી બધે ઓલમોસ્ટ પ્રાઇમરી કી જ યુઝ થાય છે. બરાબર. A primary key is chosen by the database designer to identify the tuples uniquely in a relations. tuple એટલે શું કહેવાય તો કે રેકોર્ડ્સ. બરાબર. ટેબલની અંદર રેકોર્ડ્સને યુનિકલી આઈડેન્ટિફાઈ કરવા માટે જે ડેટાબેઝ ડિઝાઇનર્સ છે એ ચૂઝ કરે છે પ્રાઇમરી કી. પ્રાઇમરી કી એટલે શું તો કે મારા ટેબલમાં હું એક એવી કોલમ રાખું કે જ્યાંથી મને કોઈ પણ ડેટા યુનિકલી આઈડેન્ટિફાઈ થઈ શકે છે. alternate key, if any table have more than one candidate key, then after choosing primary key from this candidate key, rest of the candidate key are known as alternate key. આપણે સુપર કી અને કેન્ડિડેટ કી જોઈએ. બરાબર. તો કેન્ડિડેટ કી એટલે કોમ્બિનેશન્સ છે તો એકથી વધારે કેન્ડિડેટ કી આપણે હોઈ શકે ટેબલની અંદર. એમાંથી આપણે પહેલી પ્રાઇમરી કી ચૂઝ કરી લઈ અને બીજી જે કી રિમેનિંગ રહે એને શું કહેવામાં આવે, ઓલ્ટરનેટ કી. આપણા આગલા એક્ઝામ્પલની અંદર એનરોલમેન્ટ નંબર. બરાબર. તો એનરોલમેન્ટ નંબરને આપણે પ્રાઇમરી કી તરીકે ચૂઝ કરી લઈએ તો પછી બીજી કઈ હતી કેન્ડિડેટ કી તો કે રોલ નંબર, બ્રાન્ચ અને સેમેસ્ટર. તો એ કેન્ડિડેટ કીને આપણે શું કહી શકીએ તો કે અલ્ટરનેટ કી. જો અહીંયા જોઈએ. બરાબર. એનરોલમેન્ટ નંબર હતું એ કેન્ડિડેટ કી હતું, સુપર કી હતું. બરાબર. તો એ આપણે એને પ્રાઇમરી કી તરીકે સિલેક્ટ કરી લઈએ તો બીજી કેન્ડિડેટ કી કઈ વધી તો કે રોલ નંબર, બ્રાન્ચ અને સેમેસ્ટર. તો એને શું કરી શકાય આપણે તો કે અલ્ટરનેટ કી તરીકે આપણે એને લઈ શકાય છે. એનરોલમેન્ટ નંબર આપણી પહેલી પ્રાયોરિટી એનરોલમેન્ટ નંબરની તો એ આપણે પ્રાઇમરી કી તરીકે લઈએ અને બીજી જે કી છે એને આપણે અલ્ટરનેટ કી તરીકે લઈ શકીએ છીએ. ફોરેન કી. A foreign key is a set of one or more attributes whose value are derived from the primary key attributes of the another relations. અહીંયા foreign key છે એ સમજવા જેવું છે. A foreign key is a set of one or more attributes whose value are derived from the
પ્રાઇમરી સેટ ઓફ વન ઓર મોર એટ્રીબ્યુટ્સ જેની વેલ્યુ કેમાં ડિરાઇવ થઈ શકે તો કે પ્રાઇમરી કીમાંથી. પણ પ્રાઇમરી કી કોની તો કે બીજા ટેબલની પ્રાઇમરી કીમાંથી આપણે જે પણ કી ડિરાઇવ્ડ કરીએ છીએ બીજા ટેબલની અંદર, બરાબર. બે ટેબલ્સ આમાં જોશે ફોરેન કીમાં, તો એવી કીને શું કહેવામાં આવે તો કે ફોરેન કી. કેવી રીતે હોય જો ફોરેન કી સમજીએ. ફોર એક્ઝામ્પલ સ્ટુડન્ટ આઈડી, રોલ નંબર, નેમ, બ્રાન્ચ, સેમેસ્ટર અને એસપીએ અને બેકલોગ, બરાબર. આ આપણું ટેબલ્સ છે. બીજું ટેબલ છે ફેકલ્ટી આઈડી, સ્ટુડન્ટ આઈડી, ફેકલ્ટી સિરિયલ નંબર, ફેકલ્ટી નેમ અને બ્રાન્ચ. આ બે ટેબલ્સ છે. હવે આ બે ટેબલને આપણે કમ્બાઈન કરી અને ફોરેન કી બનાવીએ તો જુઓ, બંને ટેબલની અંદર એક કોલમ કોમન છે સ્ટુડન્ટ આઈડી, બરાબર છે. તો અહીંયા સ્ટુડન્ટ આઈડી છે, બરાબર. એ સ્ટુડન્ટ ટેબલમાં શું હોય પ્રાઇમરી કી, એનો ને એનો આપણે અહીંયા યુઝ કરીએ સ્ટુડન્ટ આઈડીનો, બરાબર. કે ફેકલ્ટી આઈડી 1 છે ને એને સ્ટુડન્ટ આઈડી 1 અસાઇન કરેલો છે, ફેકલ્ટી આઈડી 2 છે એને 2 કરેલો છે. તો એ શું થશે તો કે સ્ટુડન્ટ આઈડી બીજા ટેબલમાં જે ફેકલ્ટી ટેબલમાં લીધેલું છે એ શું થશે તો કે ફોરેન કી. જે આપણે સ્ટુડન્ટ ટેબલમાંથી સ્ટુડન્ટ આઈડી જે પ્રાઇમરી કી છે એમાંથી આપણે ડિરાઇવ કરેલું છે, બરાબર. વધુ ડિટેલ્સમાં આપણે ફોરેન કી પ્રેક્ટિકલ્સમાં પરફોર્મ કરશું એટલે ખબર પડશે અથવા આપને સમજાઈ જશે. તો હવે પછીના વિડીયોમાં આપણે શું ડિસ્કશન કરશું તો કે હવે પછીના વિડીયોમાં બધાય રિલેશનલ એલ્જીબ્રિક ઓપરેશન્સ વિશે ડિસ્કશન્સ કરશું. આજના વિડીયોઝમાં આપણે બધી જ ફંડામેન્ટલ્સ ડેફિનેશન્સ ઓફ રિલેશન્સ ડિસ્કસ કર્યું અને જેટલી કી આવે છે રિલેશનની અંદર એ ડિસ્કશન્સ કરેલું છે. જો તમને વિડીયોમાં કાંઈ પણ ન સમજાણું હોય તો મને કમેન્ટ સેક્શનમાં મેન્શન કરીને પૂછી શકો છો. થેન્ક્સ ટુ ઓલ ઓફ યુ ફોર વોચિંગ this video.